मोजा भाग्यशाली चारण नो भीमराणा ने देहुर गांगणिया नो डोलरियो दे भाग्यशाली चारण नो भीमराणा ने देहुर गांगणिया नो डोलरियो दे अवतारी जन्मी जा मोगल आय द्वारिका ना देवनी तो वात जुनो था ए ओखो तो दुनिया की नोखो के वाय द्वारिका ना देवनी तो वात जुनो था शक्तिमान है मन करे सो प्राण ले जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्व शक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो
नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। रंब है प्रचंड बोल मस्तकों के धुंध, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो। आन बान शान याद जान का हो नाना, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। रंब है प्रचंड। क्या बात है? हाँ, ઉમેશભાઈ, મોટા રામ પરની એક સરસ મજાની વાત કે આ અઘરામાં અઘરું ગીત છે ને નાનામાં નાના બાળકોને આવડે છે. છેલ્લે જો આ 6-7 બાળકો બેઠા ને બધા સાથે ગાતા હતા. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ બાળકોને વધાવો. ક્યા બાત. આચું આ મારું દાદી લાગ ધીત કડ ધીલા. દાદી લાગ ધીત કડ ધીલાંગ બાદલ મૃદંગ મધુર વિષ્ણુ કમર બાંધે. દાદી લાગ ધીત કડ ધીલાંગ બાદલ મૃદંગ મધુર વિષ્ણુ કમર બાંધે. સસ ગગ ગગ ગમ વમ સગમ પગમ કૃષ્ણ વીણા ધર શારદી આરાધે. और सीध सार्वगी नर अवसर गंधर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष अपरोक्ष यहाँ थे. ए बम 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 डमरुबा जय सोमनाथ जय सोमनाथ जय सोमनाथ.
हरे त्रिपुरारी जटाला जोगंधर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे जड़ वर्षावो हे जलाधारी जटाला जोगंधर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे जागो जागो हरे त्रिपुरारी जटाला जोगंधर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव जय महादेव क्या बात
આ ગાવાનું શું બધાને मेरे भारत का बच्चा बच्चा આપણે બધા એક સાથે ગાશું તો જ આ બજરંગી રાજી થશે આજે કારણ કે બજરંગીને સૌથી વાલા રામ હતા એટલે બધા એક સાથે બેનોના જ ગળા બેસી ગયા છે કે ખાઈ લીધું ખબર નહીં मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बात मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हिंदू है बाबर शेर बाबर शेर बाबर शेर हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सब मोड़ अरे जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है मेरे भारत का बच्चा बच्चा बोला एक साथ मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बात मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले
आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगी। आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा मुहूर्त, चैत्र सुद पूनम का दिन सभी का हर्ष रहा मन। माँ अंजनी लाल का जाया प्रभु की देखो माया, रूप वानर का पाया ये शिव का रुद्र कहाया। अरे माँ अंजनी सखिया मंगल गाती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
રસાની માથે દોરીની માથે હાથમાં વાહણો હોય અને માત્ર ને માત્ર દોરીની માથે એ હાલતો હોય. એટલે પછી જ્યારે આ નટનો ખેલ પૂરો થયો ત્યારે ઓલા ચોરે એમ કીધું કે ભાઈ તને આ તારા શેઠ છે ને, માલિક છે ને, તને શું આપે છે મહેનતાણું? એક રાત્રિનું મહેનતાણું શું આપે? તો કે ભાઈ મને 5 રૂપિયા આખી રાતના આપે છે. તો કે એક કામ કર, અમારા ભેગી નોકરી કરવી છે તારે? તો કે ભાઈ તમે શું આપો? તો કે ભાઈ અમે 10 રૂપિયા આપી. એટલે ઓલા નટે વિચાર કર્યો કે એક રાતનો સીધો પગાર ડબલ થઈ જતો હોય, 5 માંથી 10 પગાર થઈ જતો કે ભાઈ તો હું તમારા ભેગી નોકરી કરીશ. હવે એને ઈ ખબર નહોતી કે આ કોણ છે. અને નટે જે પોતાનું કામ હતું એ છોડી દીધું અને ઓલા જે આવ્યા હતા ને એની હારે વયો ગયો. અને બીજા દિવસની રાત્રિ થઈ અને ઓલા લોકો રાતના અડધી રાતના ટાણે એક નગર શેઠની હવેલીની પાછળ ઊભા રહી અને ઓલા નટને એમ કીધું કે એક કામ કર, અહીંથી તું આ દિવાલ માથે ચડી બારીમાંથી અંદર પ્રવેશ કરી જઈ અને શેઠની જે તિજોરી હતી ને તિજોરીને શૈલેષભાઈ તોડી, નિખિલ તિજોરીને તોડીને એમાં કાંઈ ઝવેરાત હોય, ઘરેણું હોય, આ જે પૈસા રોકડ હોય ઈ લઈ આવ. તઈઓને ખબર પડી કે આ તો ચોર છે, આ તો ચોર છે, આ લોકો તો ચોર છે. એટલે હવે એને કહ્યું અહીંથી નીકળવું કેમ? તે કીધું કે એક કામ કરો, ઢોલકી વગાડો. ઉમેશ એ કે ઢોલકી વગાડો. તો ઓલા ચોરે કીધું કે લા અહીં ઢોલકી વગાડી તો ગરદણી હોય ઉઠી ન જાય. એ કે ભાઈ તમારી વાત સાચી પણ ઢોલકી ન વાગે તો એ કે મને હુરાતન ન ચડે ને હુરાતન ન ચડે તો હું અહીંથી ચડી ન શકું ને. જ્યાં બારીમાં જવું છે, બારીમાંથી ગરકી અને જવું છે, હું ચડી ન શકું, આ દિવાલ ન ચડી શકું. એટલે આ બધુંય મારો બાપ એવું હોય છે. એટલે બધાને ખાસ એક વિનંતી, કાંઈ સામે નજીક આવજો અને સામે બેસો. કલાકાર કોઈ પણ હોય એના માટે થઈ અને વાતાવરણની જરૂર પડે. આપણે આ વાવણી વરસાદ થાય અને જે મોલ વાવી છે ને, ક્યારેક ક્યારેક એવું બને કે સૂર્યનારાયણ છે ને મહિનો દિવસનો દેખાય એટલે મોલને જોઈ લો. શું કામ? એને સૂર્યપ્રકાશની પણ જરૂર પડે. જેમ વરસાદની જરૂર પડે ને એમ પાછા સૂર્યપ્રકાશની પણ જરૂર પડે. તો કલાકાર કાંઈક એની તાસીર એવી હોય એને તમારી જરૂર પડે મારો બાપ. એટલે આપ બધા શું કામ અન્ન છે ને એ આપણે નાસ્તો છે એ તો જરૂરી જ છે. સાટા જલેબી અને સુખડા અરે ખંતથી જે ખાતા પણ ભૂપતિયા વીણ ભાતા એ તો સરગે આયલા સામડા. સાહેબ ઘણું બધું ખાતું એટલા માટે તો તોડા દે. એક ભજનમાં એને ટકોર કરી છે જેસલજી, અરે ભાતા લેજો ને સંગાત સ્વર્ગે નથી હાટવાણિયા. જાડેજા એ કે ભાતું ભેગું લઈ લેજો, સ્વર્ગમાં દુકાનું નથી, કોઈ રસોઈયો નહીં હોય. અત્યારે તમને આ લાઈવ ગાંઠિયા બનાવીને ખવડાવે છે ને એ કે વાં આવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. એ કે તો ક્યું ભાતું? એ કે આ નહીં. તો કે શેનું લઈ જવાનું? તો કે સાહેબ તમારા ગામની અંદર કાંઈ સત્કાર્ય હાલતું હોય, ભાગવત સપ્તાહ હાલતી હોય, રામપારાયણ કથા હાલતી હોય, ક્યાંય ગૌશાળાનું નિર્માણ થતું હોય, કોઈ મંદિર બન્યું હોય, આવી હનુમાન જયંતિ ઉજવાતી હોય અને અહીંયા મારો બાપ તમે આવી આને તમને જે મોજ આવી હોય એ અથા શક્તિ જે એમ કહેવાય મોજના તોરા છૂટા હોય ને ઠાટ 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 છૂટા હોય. વાહ વલ્લભભાઈ, મોજના તોરા છૂટા હોય અને તમે જે કાંઈ આપ્યું હોય ને એ કર્મરૂપી. ન કરતો અહીં ગંગા જમના અને ગોમતી અરે ભેડી સરસ્વત ભળે પણ માખણ ન મળે. ઓલું પાણી વલોવે પાલિયા. સાહેબ આ નદીનું પાણી છે એ પવિત્ર છે પણ તમે અહીંયાથી ભરી આવો અને કદાચ એમાં તમે છાસના ટીપા નાખો તો હવારે એમાં માખણો ન થાય. ઈ ક્યારેય બની ન શકે. તો કે એના માટે તો આમ કરીને બરડ ગમ 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 બરડ ગમ. બીજી વાત કે ખરેખર અહીં તમે એટલું સરસ મજાનું ડેકોરેશન આ અમારું આ બજરંગ યુવા ગ્રુપ છે ને એને ફરીને મારો બાપ એક વખત જોરદાર તાલીમ વધારે. શું કામ? એવું સરસ મજાનું આખું વાતાવરણ અહીં ઊભું કર્યું છે કે ખુદ હનુમાનજી મહારાજ તો અહીં વર્ષોથી આ બેઠા છે પણ મારી સામે અને તમારી સામે મારો બાપ એ અંજનીનો જાયો સાહેબ પવન પુત્ર 11મો રુદ્ર અવતાર અહીં હાજર હોય તો જ એક માંડવા નીચે આખું ગામ બેહી હગે યાર. નકર બે ભાઈ નથી બેસી શકતા. ત્યાં એક માંડવા નીચે આજે આખું ગામ બેઠું છે.
પણ આ ડેકોરેશન મેં જોયું એટલે આજથી વધારે નહીં, તમે 30-40 વર્ષ 50 વર્ષ વયા જાઓ ને પાછા, ત્યારે વીજળી નહોતી, લાઇટ નહોતી. તો આપણે તમારી પાસે આજની તારીખમાં બધા પાસે ગાયું ભેંસું હશે તો સવારના 5 વાગ્યામાં આપણા બેન હોય, આપણા પત્ની હોય, આપણા માં હોય, એ આપણું મકાન હોય એની બાજુમાં વાડો હોય જ્યાં આપણા ગાયું ભેંસું બળદ બંધાતા હોય, અહીંયા લાઈટ તો ઠીક દીવોય ન હોય પણ જે આમ કરી અને ગાયને કે બહેને બરડ ગમ બરડ ગમ બરડ ગમ બરડ ગમ બરડ ગમ એ દોતા હોય ને તો એમાંથી એકાદી દૂધની આંચરમાંથી શેડ છે ને એ બોગેણાના કાંઠામાંથી પડે ને એટલે ખબર પડી જાય કે દૂધ દોણામાં નથી જાતું, એઠું જાય. દૂધ છે ને એ દોણામાં જવું જોઈએ મારો બાપ. એટલે કહેવાનો અર્થ આ દેશના સંતોએ કવિઓએ જગતને રચનાઓ કરીને એટલું બધું આપ્યું છે, એના ઋણમાંથી આ જગત ક્યારે મુક્ત ન થઈ શકે. બેને આટલા બધા અહીંથી ગીતોની યાદી કરાવી, એ આ દેશના કવિઓ સંતો ભક્તો મહાપુરુષો હશે ને, એવા વિદ્વાનો હશે ને એની રચનાઓ છે. અમે તો માત્ર ને માત્ર તમારી સામે પીરસી છીએ અને એને બનાવનાર તો બીજું કોક છે સાહેબ. એટલે ઘણું બધું આપ્યું છે. પણ આપણે મોટા રામપાર હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે મળવાનું થયું મારો બાપ. તમે ખરેખર આજ સમસ્ત ગામે મળી અને એવું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું અને આ બજરંગ ગ્રુપને એવું સહકાર આપ્યો છે ને એનો રાજીપો છે. પણ હનુમાનજી મહારાજના આંગણામાં બેઠા છે એટલા માટે થઈ અને એની નાની એવી યાદી કરી અને ફરીને આપણે એમ કહેવાય છે કે અલ્પાબેનને સાંભળવા છે. પણ તો કે હનુમાનજી મહારાજ એટલે એની તાકાત શું છે તો કે તમે 100 હાથીને ભેગા કરો, એક નહીં 100 હાથીને ભેગા કરો, એનું જેટલું બળ થાય ને એટલું એક ગજરાજની અંદર તાકાત હોય, બળ હોય. 100 ગજરાજને ભેગા કરો અને જે તાકાત થાય ને એટલી તાકાત એક ઐરાવતમાં હોય. ઇન્દ્ર મહારાજ છે ને એનો જે હાથી ઐરાવત એની અંદર એકમાં એટલી તાકાત હોય. એવા 100 ઐરાવતને ભેગા કરો ને ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજના હાથમાં જે દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી જે વજ્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું વૃતાસુરને મારવા માટે, એટલી એક વજ્રની અંદર તાકાત હોય. અને એવા 100 વજ્રને ભેગા કરો ને એની જેટલી તાકાત થાય ને એટલી તાકાત એક હનુમાનજી મહારાજની ટચલી આંગળીની અંદર હોય યાર. એટલી તાકાત હનુમાનજી મહારાજની ખાલી એક આંગળીની અંદર હોય. એ હનુમાનજી મહારાજની આજે જન્મ જયંતિ છે મારો બાપ. મારો કહેવાનો અર્થ પણ હનુમાનજી મહારાજ ટૂંકો એવો એક પ્રસંગ અને થોડુંક તમારી સામે જેથી કરી અને ફરીને વાતાવરણ બંધાઈ જાય. લંકાના પટાંગણની અંદર મેઘનાથના બાણથી લક્ષ્મણને મૂર્છા આવે અને ભગવાન રામને હનુમાનજી મહારાજ એમ કે પ્રભુ સુસેન નામના વૈદને બોલાવ્યો છે ને પ્રભુ એનું શું કહેવાનું થાય? શું કામ સાહેબ તમે વિચાર તો કરો. ભગવાન રામચંદ્ર એટલે બેનબાઈએ કીધું ને, અલ્પાબેને કીધું ને કે હનુમાનજીને જો કોઈ વાલામાં વાલું હોય ને તો મારો બાપ એ રામ છે. શું કામ તુલસી નફા વિચારીએ કિયા ભલે બુરે સે કામ, અરે ભૂતન સે હનુમાન મિલે અને હનુમાન સે મિલે રામ. અહીં તો તુલસી નફા વિચારીએ સાહેબ. જીવનની અંદર આપણે કોક દી નફો જ વિચારવાનું. એટલે અહીંયા કીધું પ્રભુ શું કહેવાનું થાય ત્યારે કે સુસેણનું એમ કહેવાનું થાય છે. શું કામ એ વૈદ હતો એ રાવણનો હતો. જો દવા કરે તો એનો રાજધર્મ લાજે, જો દવા ન કરે તો એનો વૈદ ધર્મ લાજે. એટલા માટે વચલો રસ્તો કાઢીને એમ કીધું તું કે દ્રોણાચલ માથે સંજીવની છે, એ સંજીવની સૂર્યોદય પેલા કોઈ અહીં લઈ આવે, એ ઔષધિના ટીપા લખનના મોઢામાં નાખવામાં આવે ને તો લક્ષ્મણ બેઠો થાય, નકર નહીં. તઈ ભગવાન રામ એમ કે છે કે હનુમાન બાપ ક્યાં દ્રોણાચલ, ક્યાં દ્રોણાચલ, ક્યાં લંકા, દી ઉઈગા પેલા કેવી રીતે સંજીવની દવા આવે? ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કીધું તો પ્રભુ હું તમારો દાસ છું, હું તમારો સેવક છું પ્રભુ. તમારી રજા સિવાય મારાથી એક ડગલું અહીંથી ભરી ન શકું.
પણ કોઈ ખેડૂત હોય એની વાડીની અંદર ગદપ વાવી હોય અને એમાં મુઠ્ઠી ભરી અને મૂરાના બીના ઘા કર્યા હોય, એમાંથી કોક મૂરો રહી ગયો હોય, ખેડૂતનો દીકરો વાડીએ આંટો મારવા જાય અને જેવી રીતે આમ કરીને મૂરાને ઉખેડી નાખી દઈએ ને એવી રીતે આખી લંકાને રાવણ હોતી ઉખેડી અને પ્રભુ દ્રોણાચલ પર્વતની માથે એક વખત મને રજા દિયો તો અડગર મધુ, તો જાઉં પાતાલ, શેષ વાસુકી સહારું, તો જાઉં આકાશ, ઇન્દ્રાસન દારું, કહો સબ સકલ જોર दैतन को मारू। अरे हनुमंत कहन सुन राम प्रभु, मैं बानर यति करूं, आखी लंका उखाड़ फेंक, रावण समेत आ निखिल पत्रकार अने मारो बाप તમે જે કાંઈ કરો ને એ હનુમાનજી મહારાજના આંગણામાં રહેવાનું છે અને આના માટે તો ખરેખર પૈસાનો તમે વરસાદ વરસાવી દીધો છે, પણ છતાંય મારું મિત્ર શૈલેષભાઈ, મને ખબર છે માં રાંદલ માં ભગવતી અહીં રામપરના પાદરમાં બેઠી છે, મને ખબર છે કુળદેવી માં ઘોડિયાર છે, મને ખબર છે, પણ સમય શું કામ? હા કે સમય સમય બલવાન હૈ, કે સમય સમય બલવાન હૈ, નહીં પુરુષ બલવાન, નહીં પુરુષ બલવાન, પણ કાબેન અર્જુન લૂટી ગયો, બોલો વહી ધનુષ વહી બાણ, હે રાંધો, હે રાંધો, હે રાંધો, હે પટેલ ની કુળદેવી બાપ ખોડિયાર, દેવી બાપ ખોડિયાર એને કહી દીધો તો એક અંતરો હું યાદી કરાવું છું બીજા અંતરાથી કે હાલ ને ચટ હોય ત્યાંથી, કે હાલ ને ચટ હોય ત્યાંથી કોઈ વાલું નો કરે, એ વાટે વિહોણા વાવડે માં તલકતા છોરો તમે ઉભી ન રહેજે એક ઘડીએ ખોડિયાર, કે ઉભી ન રહેજે એક ઘડીએ ધાબડી લઈ દોડ જાય, રાંદલ લાજુ લાજુ, અરે રાંદલ લાજુ રાખવાઈ વખત વહેલી આવજે, સોડતાની સુઈ ગઈ કે ઘેન માં ઘેરાઈ ગઈ, હે માં ખોડિયાર, માં ખોડિયાર, હે રના દે બુઢા પે રના દે માં, સોડતાની સુઈ ગઈ કે ઘેન માં ઘેરાઈ ગઈ, અરે પટણ વાડા બાપણે માં ગઢપણ લેવરાઈ ગઈ, તોય લાકડી નો ટેકો લઈ જટુતા મળી આવજા, રાંદલ લાજુ ખોડિયાર લાજુ, મોહમાય લાજુ, મોહમાય લાજુ, હિંગડા જ લાજુ, હિંગડા જ લાજુ, અરે રાંદલ લાજુ રાખવાય વખત વહેલે આવજા, સિહોરના ડુંગરાની માથે સવારના પ્રહરની અંદર વધારે બધી વાત કરી શકાય એટલો સમય નથી આપણે બેનને સાંભળવા, પણ આમ ખાલી ઈ ધુમ્મા પડ 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 ધુમ્મા પડ
ઈ પડઘી ઘોડાની વાગે અને દીકરીયું સિહોરના ડુંગરાની માથે ઈ માવડિયું નવરાત્રીનું ટાણું અને રાસ રમતી હોય અને અહીંયાથી ઘોડે સવાર નીકળે અને એમાંથી 6 માવડિયું આમ કરી અને દુખણા લીધા મીઠણા લીધા. આટલી થોડીક માતાઓ બેઠી છે એના માટે થઈને યાદ કરાવું છું કે રક્ષાબંધન ને દિવસે બેન હોય ને એના ભાઈના દુખણા લીએ છે આમ મીઠણા લીએ. શું કામ? એ માં મારા ભાઈની માથે કાંઈ તકલીફ હોય ને એ મને આપી દેજે સાહેબ. એમાં એકે દુખણા ન લીધા. તેથી ઘોડેસવારે એમ કીધું તું કે માં હું તમને નથી ગમતો. તેથી એટલું કીધું તું કે તું રાજપૂત છો. ગોહિલ છું. ઈ કે તો સાંભળી લે. ઘોડા માથે બેઠા બેઠા યોગીજી ઘોડા માથે બેઠા બેઠા ઘોડિયારના દુખણા ન હોય. ઘોડિયાર છે ને એના દુખણા ઈ કે ઘોડા માથે બેઠા બેઠા ન હોય ત્યાં તો લાકડી પડે ને. એમ સાહેબ એમ કહેવાય છે કે પડી ગયો તો પગમાં અને આમ કરી અને દુખણા લઈ અને એટલું કીધું તો હવે કાલનો દી ઉગે અને 18 પાદરનો ધણી નો બનાવું ને તો હું મામડિયાની ઘોડિયાર નહીં સાહેબ. ઘોડિયાર નહીં સાહેબ. ઘોડિયાર નહીં. ગાગડિયા વાડી માં મમતાડી હરે ગાગડિયા વાડી માં મમતાડી ખોડલ મારી ખમકારે. ઈ ઘોડિયાર તમારી ગુરુદેવ ગાગડિયા વારી માં મમતાડી ખોડલ મારી ખમકારી. એ બેઠી ત્યાં બાડી કાયમ કાઢી જનત કરાડી જોરાડી. અર્ધાનક લઈ થાડી ત્રિવેદી વાડી ને માનવ ભાવે શ્રદ્ધાડી. હે ખોડિયાર પણ છેલ્લે હનુમાનજી મહારાજ એમનું આંગણું એ આંખ ભલે મને નો આવડે અને ગણિત નો ઘડિયો પછી અનેક અક્ષર ઉકલા ઓલો રીજે નજરો ઘડિયો. હે હનુમાનજી મહારાજ ખરેખર અમે બધા આવ્યા ત્યારે તમે બધાએ સન્માન એવું કર્યું. એવી સરસ રીતે અમને બધાને પ્રસાદ લેવડાવ્યો. એટલે છેલ્લે હર ક્યાંક સન્માનમાં ચરણ વંદન કરે ક્યાંક સન્માનમાં વેદવાણી. અરે ક્યાંક સન્માનમાં ગાળો ખાવી પડે ક્યાંક સન્માનમાં મધુર વાણી. અરે ક્યાંક સન્માનમાં ભોજન વિધના અને ક્યાંક સન્માનમાં શેકેલ દાણી. અરે ક્યાંક સન્માન કરે સિદ્ધ સાચા ગણી અને ક્યાંક સન્માનમાં નીચ જાણે. અરે સવો કહે સવારામ બાપા કહે કર્મ હો હવના ભોગવા એમાં આપણે સો લાભ કયાણી. કે નો હોત નારી હોત નારી તો મર્દ મુછાડા થાત નહીં. હનુમાનજી મહારાજ જેવા આ 11માં રુદ્ર અવતાર એના માટે અંજનીની કુખની જરૂરિયાત પડે. એટલા માટે એના માટે અંજનીની કુખની જરૂરિયાત પડે. સાહેબ શૈલેષભાઈ આ બધું થાતું નથી સાહેબ. આ 40 મણ કપાસ કરવો હોય ને તો ધડાવાળી જમીનની જરૂર પડે.
મૂળ વાત અહીંયા છે એટલે કહી દઉં છું. અને આટલી બધી માતાઓ બેઠી છેલ્લે કહી દઉં કે નો હોત નારી તો મર્દ મુછાળા થાત નહીં. અરે ગલીએ ને ગલીએ સંત ને સુરાધણા ગીતડા કોઈ ગાત નહીં. મોટા રામપર યુવા ગ્રુપ બજરંગ યુવા ગ્રુપે મળી અને સરસ મજાનું આયોજન જેમને સમસ્ત રામપર ગામે સાથ સહકાર આપેલ છે મારો બાપ. અને અહીં મેં શરૂઆતમાં કીધું હતું એમ હોનાનો વરસાદ વરસતો એવો ખરેખર તમે બધાએ એવી લહેર કરી છે મારો બાપ. અહીં તો જેને ટાણે ટપોરા મારી દીધા છે ને નકર જીવન તો એવું છે ટાણું તો એવું છે તમે હાથમાં બરફનો કટકો રાખો અને જેમ એ પાણી થઈ અને હાથમાંથી ઓગળી અને નીકળી જાય છે ને એવી રીતે ટાણું છે ને એ તો નીકળી જાય છે. પણ જેને ટાણે ટપોરા મારી દીધા છે ને એને જગત ક્યારેય ભૂલતું નથી. નકર સમય એ કે ન ખુશાલી રહી છે ન કુમારી રહી છે ન કોઈના ચહેરા પર લાલી રહી છે. અરે ચમનમાં હિંચકો બાંધીએ તો ક્યાં જઈને બાંધીએ. ન વૃક્ષો રહ્યા છે ન ડાળી રહી છે ન ખુશાલી રહી છે ન ખુમારી રહી છે. શું કામ સમય એટલું બધું પરિવર્તન થઈ ગયું અને એ સમયની અંદર તમે સમસ્ત ગામે મળી અને એક સંસ્કૃતિને જીવિત રાખવા માટે થઈ અને આવડું જબરજસ્ત આયોજન કરેલું છે. એટલા માટે નકર સમય તો પરિવર્તન થઈ ગયો છે. એટલે ચમનમાં હિંચકો બાંધીએ તો ક્યાં જઈને બાંધીએ. ન વૃક્ષો રહ્યા છે ન ડાળી રહી છે ન ખુશાલી રહી છે ન ખુમારી રહી છે. અરે ખજાનાના માલિકને જઈને કહેજો કે જનારાની મુઠ્ઠીઓ તો હંમેશા ખાલી રહી છે. સાહેબ ગમે એવડી આ સંપત્તિ હોય ને આપણે તો સોચ પણ આજ તમે જે કંઈ વાપરું છે ને મારો બાપ હા એનું તો અનેક ગણું કરી અને હનુમાનજી મહારાજ આપવા માટે થઈ અને બંધાયેલો છે. પણ એવા અસંખ્ય દાખલા છે કે માયા જાજી મેળવી અને જાજુ જો જીવાત તો નંદતણા ન થાત મહાણે ભેરા માંગડા. એટલે અહીંયા ખજાનાના માલિકને જઈને કહેજો અરે જનારાની મુઠ્ઠીઓ તો હંમેશા ખાલી રહી છે. અરે મજા તો કુતુબ આઝાદ થઈને રહેવામાં છે. અરે ગુલામી હંમેશા નમાલી રહી છે ન ખુશાલી રહી છે ન ખુમારી રહી છે ન કોઈના ચહેરા પર લાલી રહી છે. એટલે આવા કઠણ સમયની અંદર એક માંડવાની છે આખું ગામ મોટું ગામ મોટા રામપર. અને અમારે બજરંગ યુવા ગ્રુપે મળી અને આવું સરસ મજાનું હનુમાનજી મહારાજનો એમ કહેવાય છે જન્મ દિવસ જન્મ જયંતિને ઉજવી છે. એ બદલ સમસ્ત આખું ગામ અને બજરંગ યુવા ગ્રુપ છે ને એને હજારો ધન્યવાદ છે. અને ફરી અને તમારી સમાજ બેન શ્રી આપણે અલ્પાબેનને વિનંતી કરી કે એને મોજ આવે એવા સરસ મજાના ગીતો લઈ એમની જે મોજ છે એમનો જે ભાવ છે હા એવો લઈને હું તો જ પૂછું હે સખી નેહ કેતામણ હોય તો કે લાગે તો લેખા નહીં અને તૂટે ને તો ટાંકું ન હોય. એટલે એની મોજ પ્રમાણે આમાં શૈલેષભાઈ વાહ 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 ટાણે ટપોરો આને કહેવાય. શું કામ તમે ક્યારેક ખતરો સાહેબ આના માટે તો ઝીણું બહુ જોવું પડે ઝીણું કાતું પડે ને વાત હોશ. ભલિયું વિનાના ભલા અને નાગડા નર નીપજે નહીં. અરે કાં કરણ કુંતા તણો અને કાં જાયો જુમાનો ભલિયું વિનાના ભલા. મેં અને તમે બધાએ માછલાને પાણીમાં જોયા જ હશે. માછલાના બે પ્રકાર હોય એક મીઠા પાણીનું માછલું હોય એક આ હું એટલા માટે પોઈન્ટ કહું છું શૈલેષભાઈ ઊભા થયા એટલા માટે. એક ખારા જળનું માછલું હોય એક મીઠાનું માછલું હોય બેયને આપણે જોયેલા હોય. પણ માછલું પાણીમાં રીએ છે ને પાણી પીધા વગર મરી જાય તો કે એને પાણી પીવું હોય તો શું કરવું પડે. પાણીમાં રીએ છે અને પાણી પીવું હોય તો કરવું શું પડે. પણ જ્યાં સુધી માછલો છે ને એ આમ કરીને તક 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 આમ આમ તરતું હોય ને ત્યાં સુધી પાણી ન પી શકે. તો કે તો એને શું કરવું પડે કે એને પાણી પીવું હોય ને તો આમ ચીતું થવું પડે પલટી મારવી પડે તો જ એ માછલો છે એ પાણી પી હકતું હોય છે. એટલે જેને પલટી જીવનમાં મારી દીધી ને આ એને જગત ક્યારે સાહેબ ભૂલી નથી શકતું મારો કહેવાનો અર્થ. એટલે જેને જેને જીવનની અંદર પલટી મારી દીધી જેને વણાક લઈ લીધો સાહેબ એને જગત ક્યારે ભૂલી ન શકે. પછી સંતો ભક્તો અને દાતારો ભારત વર્ષની અંદર થયા છે એને જગત ક્યારે ભૂલી ન શકે. પણ અત્યારે આપણી સમાજ તમારી મોજ લઈ
અને બેન શ્રી અલ્પાબેન પટેલને મિત્રો જોરદાર ફરીથી તાલીથી વધાવશો. વાહ 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 વાહ. તો બધા દાદામાં તું બડો અને વીરોમાં મહાવીર કેસરી નંદન કાપજે અમારા કષ્ટોની જંજીર કેસરી નંદન કાપજે અમારા કષ્ટોની જંજીર. કપિ શ્રેષ્ઠ બળવંત વજ્ર કાયા અંજની જાયા તમે શ્રી રામ બોલી મચક દીધી ધરણ આખી ધમધમે. કપિ શ્રેષ્ઠ બળવંત વજ્ર કાયા અંજની જાયા તમે શ્રી રામ બોલી મચક દીધી ધરણ આખી ધમધમે. સેવક બના સહેજે શિવા સેવક બન્યા સહેજે શિવા રઘુનંદના ઘવના તમે શ્રી રામ દૂત બિરુદ બહુ પ્રભુ કષ્ટ ભંજન ને ગમે 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 પ્રભુ કષ્ટ ભંજન ને ગમે. જય બજરંગી જય બજરંગી. એ અંજની માતાના છો તમે બાળા રે હનુમાનજી ગોપાળાનંદ સ્વામીના છો વાલા રે હનુમાનજી. અંજની માતાના છો તમે બાળા રે હનુમાનજી ગોપાળાનંદ સ્વામીના છો વાલા રે હનુમાનજી. સાળંગપુરમાં સંતોએ પધરાવ્યા રે હનુમાનજી કષ્ટ ભંજન કેસરી હાસાવ્યા રે હનુમાનજી. ભૂત પ્રેત ડાકણ ડરે શાકણ દુઃખ તારી દર હરે કોઈ હેતથી જો કષ્ટ ભંજન દેવનું સ્મરણ કરે. ભૂત પ્રેત ડાકણ ડરે શાકણ દુઃખ તારી દર હરે કોઈ હેતથી જો કષ્ટ ભંજન દેવનું સ્મરણ કરે. સગડી ઉપાધિ સેવકોની
કહો રામજીને ક્યાં મળે કહો રામજીને ક્યાં મળે કહો રામજીને